کہ لودھراں، کوٹ مٹھن اور ملتان میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے غریب کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں معیاری آٹا 126 روپے فی کلو اور 5000 روپے فی من تک جا پہنچا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محدود آمدن میں 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں تضاد پر سوال اٹھاتے ہوئے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ لودھڑا میں کمر توڑ مہنگائی، آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ معیاری آٹے کے نرخ 126 روپے کلو تک جا پہنچے۔ شہری کا کہنا تھا کہ دن میں 800 کماتا ہوں، 2 کلو آٹے میں دیہڑی ختم لگتی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پرائس مجسٹریٹس صرف جرمانوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں، انہیں سستا آٹا ملے گا تو وہ سستا فروخت کریں گے۔ ادھر کوٹ مٹھن میں چکی مالکان کی خود ساختہ مہنگائی، مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے لگے۔ غریب شہری اوپن مارکیٹ سے آٹا خریدنے سے قاصر ہو گئے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں چکیوں پر آٹا 5000 روپے فی من فروخت ہو رہا ہے، حکومت چکی مالکان کے خلاف سخت ایکشن لے۔ ملتان میں بھی آٹا کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیگی رہنما اور سابق گورنر پنجاب آصف رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے سال بھر گندم اور آٹا کا ریٹ کم رکھا، گندم سیزن ختم ہونے پر مڈل میں ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب ملتان میں سابق ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ رواں سال گندم کی قیمت انتہائی کم رہی ہے، تاہم اس وقت گندم 4600 روپے من جبکہ آٹا 5000 روپے من تک فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ 13 روپے میں روٹی فروخت ہوگی، اب 20 روپے سے زائد میں روٹی مل رہی ہے۔ حکومت نے گندم کی فصل پر ایسی پالیسی بنائے کہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہو اور کسان کو بھی ریلیف ملے۔ اور شہر اولیا میں چھٹی کے روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی چھٹی پر چلے گئے۔ سرکاری نرخ نامے صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔ گراں فروش کھلے عام مہنگے داموں سبزیاں اور پھل بیچنے لگے ہیں۔ شہری خود ساختہ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ نرخ نامے میں آج سب سے سستی سبزی مولی اور آلو رہے۔ تفصیلات کے لیے سلمان ضمیر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں مہنگائی کے بے قابو طوفان نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کی دعوے صرف کاغذی ثابت ہو رہے ہیں۔ شہر میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام ہیں۔ مولی اور آلو کا سرکاری نرخ 22 اور 18 روپے جبکہ مارکیٹ میں 35 روپے کلو تک فروخت۔ مارکیٹ میں لہسن 400، ادرک 350 روپے جبکہ منڈی میں ادرک 262 جبکہ لہسن 308 روپے فی کلو فروخت ہوا۔ مارکیٹ میں پیاز 50 روپے فی کلو جبکہ منڈی میں پیاز 35 روپے فی کلو فروخت ہوا۔ شہر میں مٹر 110 روپے اور گھیا کدو 100 جبکہ منڈی میں 100 روپے فی کلو فروخت۔ بینگن 50 اور شلجم 45 روپے فی کلو جبکہ منڈی میں شلجم 30 روپے اور بینگن 35 روپے فی کلو فروخت۔ مارکیٹ میں گوبھی 40، شملہ مرچ 179، لیمو 170 اور گاجر 40 روپے کلو فروخت ہونے لگی، جبکہ منڈی میں گوبھی 25 روپے، شملہ مرچ 90، لیمو 80 اور گاجر 30 روپے کلو فروخت ہوئی۔ پھل خریدنا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا۔ سرکاری نرخوں میں امرود 140، انار 500، پپیتا 270 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں امرود 250، انار 650، پپیتا 350 روپے فی کلو فروخت۔ مارکیٹ میں مالٹے 140، فلوٹر 120 روپے کلو اور کیلے 100 سے 120 روپے درجن فروخت۔ سرکاری نرخ میں سیب 172، سیب کالا کلو 350 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں سیب 300 سے 400 روپے کلو فروخت ہوئے۔ شہری سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کبھی سرکاری ریٹ کے مطابق سبزیاں اور پھل خرید سکیں گے یا نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ منمانی قیمتوں کے آگے انتظامیہ کی خاموشی تشویشناک ہے اور فوری عملی اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ کیمرامین کامران کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ پی سی جی اے نے کپاس کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملتان میں 15 جنوری 2026 تک کپاس کی آمد 54,96,952 گانٹھیں رہی۔ برآمد کنندگان اور ٹریڈرز کے پاس 1,76,000 گانٹھیں موجود۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 48,41,643 گانٹھیں استعمال کر لیں۔ آپ کو بتائیں پی سی جی اے نے کپاس کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملتان میں 15 جنوری 2026 تک کپاس کی آمد 54,96,952 گانٹھیں رہیں۔ برآمد کنندگان اور ٹریڈرز کے پاس 1,76,000 گانٹیں موجود۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 48,41,643 گانٹیں استعمال کر لی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پی سی جی اے نے کپاس کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 15 جنوری 2026 تک کپاس کی آمد 54,96,952 گانٹیں رہی۔ برآمد کنندگان اور ٹریڈرز کے پاس 1,76,000 گانٹیں موجود۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 48,41,643 گانٹیں استعمال کر لیں۔ ملک میں کپاس کا مجموعی سٹاک 4,79,309 گانٹیں ہیں۔ سٹاک میں پریسڈ کپاس 4,25,672، پھٹی 53,637 گانٹیں شامل۔ گزشتہ سال اسی عرصے کا سٹاک 5,42,084 گانٹیں تھا۔ رواں سیزن کپاس کا فلو
62,908 गांठें रिकॉर्ड हुआ। गुज़श्ता साल इसी अरसे में कपास का फ्लो 37,568 गांठें था। गुज़श्ता साल कपास की मजमूई आमदन 54,89,818 गांठें रही। मुल्क भर में 127 कॉटन जैनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। कि मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 20 मई 2026 से शुरू होंगे। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 20 मई 2026 से शुरू होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाने इम्तिहानात 20 मई 2026 से शुरू होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 20 मई 2026 से शुरू होंगे। आपको बताएं कि मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अभी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और शहरी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। कहीं टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बनी हुई हैं, तो कहीं सीवरेज और कूड़े के ढेरों ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में कई बस्तियों को जाने वाले हेड सेकेंडरी रोड पर मसाइल ही मसाइल। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मकीन तरक्याती कामों के मुंतजिर ताजिर बरादरी का कहना है कि कई लोग अपना कारोबार छोड़कर चले गए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया जल्द रोड की तामीर और मरम्मत कराए। इधर लियाकतपुर का अलाहाबाद ताजंदू पीर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं सालों से सड़क पर पड़े घड़ों से आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बीमार अफराद के लिए सड़क से गुजरना इंतहाई तकलीफ दे होता है। दूसरी जानिब दुनियापुर में सड़क के किनारे खूनी घड़ों में तब्दील हो गए। रात के वक्त गाड़ियों के उलटने और गिरने के वाकयात में इजाफा हो गया। 4 माह से सड़क की मुरम्मत ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं कमिश्नर मुल्तान और डीसी लोधरा फौरी सड़क की मुरम्मत कराएं। जबकि तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाका न्यू मदीना कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम 3 माह से बंद, गलियां जोहड़ बन गईं। गंदगी और ताफुन से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और डेंगू फैलने का खदशा, बच्चे बीमार होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान नोटिस लेकर सीवरेज दुरुस्त कराएं। इधर तलंबा में इंतजामिया की नाअहली से मुसरूफ तरीन रोड कूड़े के ढेरों में तब्दील हो गई। फैलते ताफुन से न सिर्फ राहगीरों बल्कि ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि शहर की मरकजी शाहराह गंदगी का ढेर बन गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सूरत हाल का नोटिस लें और फौरी सफाई कराएं। लिया में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की प्रमोशन के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। मोहम्मद असलम हांस रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोहम्मद असदुल्ला वाइस प्रेसिडेंट डीजी खान की शिरकत। शुरका का कहना था कि खिदमत के साथ अपने इदारे की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिए। आज नेशनल बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचों में प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज के अंदर आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ अफीसर ने शिरकत की। और इन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ प्रमोट होने अफीसरान है उनको मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। हमारे साथ कुछ मेहमान भी, उनसे बात भी कल से फरमाएगा। यकीनन बहुत शानदार तकरीब थी, क्या कहेंगे प्रमोट होने अफीसरान के वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज के हमारा ये प्रोग्राम था, ये हमारे हम दोस्त जो है ना प्रमोट हुए हैं माशाल्लाह। और मोहम्मद नईम साहब हुए हैं, हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, और तनवीर साहब हुए हैं, ऑफिसर ग्रेड 1 हुए हैं, OG2 से OG 1 हुए हैं। इस तरह कैसर शाह साहब हैं, वो भी OG 1 हो गए हैं। और बुर्रा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं। नहीं भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब आपने अरेंज की, क्या कहेंगे जो प्रमोट हुए लोग इनके वाले से क्या? शुक्रिया ज़ियाद भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि हमारी इस तकरीब में आपने शिरकत की। इस साल हम 4 लोग प्रमोट हुए, जिसमें मैं बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथी बुर्जा साहब वाइस प्रेसिडेंट, तनवीर साहब ग्रेड 1 हुए हैं, तनवीर साहब, और कैसर शाह साहब ग्रेड 1 हुए हैं। और इससे पिछले साल मुश्ताक साहब हमारे सीनियर साथी हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हुए थे, और सईद अहमद साहब असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। प्रमोशन किसी भी इदारे में या अप्रिसिएशन एक तकवीयत, ताकत, एक एनर्जी होती है, और जो लोग प्रमोट हुए हैं वो अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथी, हमसे सीनियर या हमारे साथ प्रमोट नहीं हुए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको जल्द प्रमोशन दे, और इस तरह लगन से काम करते रहें, इस तरह इदारे के लिए तरक्की के लिए काम करते रहें, और ये इदारा इस तरह बलता फुटता रहे। मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन ये नेक ख्वाहिशात के इजहार के, अगर कुछ और लोगों से बात करें सर, आपको मुबारक हो, आप क्या कहेंगे सर? खैर मुबारक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, अल्लाह मियाँ ने मुझे जो है ना तरक्की दी है। मैं वैसे कैशियर आया था 95 में, और अल्लाह मियाँ की मदद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हुआ हूँ सर। तो बस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और लिया के हमारे तमाम दोस्त जिन्होंने ये तकरीब का एहतमाम किया, उन सबका शुक्रिया। बड़ी अच्छी तकरीब थी, हमारी एक ट्रेडिशन भी है। लास्ट टाइम भी हमारी 2017 में प्रमोशन हुई थी, तो सब